જય સ્વામિનારાયણ. આજે આપણા સહુ માટે અત્યંત આનંદ અને ઉલ્લાસનો દિવસ છે. આજના પાવન દિવસે ભગવાન શ્રી રામ અને ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ આ ધરા પર પધાર્યા. પોતાના યોગમાં આવનાર સર્વે હરિભક્તોને અંતરથી સુખિયા કરવા જ પ્રભુ આ ધરતી પર પધારતા હોય છે. ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણે પણ પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન વિવિધ લીલાઓ અને ચરિત્રો કરીને સહુને પોતાનું સુખ અને સંબંધ આપ્યો. આજે આપણે એવી જ એક લીલાના દર્શન કરવાના છીએ. શ્રીજી મહારાજે માંડવી ગામના મહાજ્ઞાની એવા ખૈયા ખત્રીને અને અયોધ્યાના મુમુક્ષુ ભક્ત નરસિંહરાવ દાસને પોતાનો જે દિવ્ય અનુભવ કરાવ્યો હતો એ પ્રસંગને ન્યૂ જર્સી મંડળના હરિપ્રબોધમ પરિવારના યુવકોએ પોતાની શૈલીમાં આજના યુવા વર્ગને પ્રેરણા મળે તેવી ભાવનાથી લખી અને ભજવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. વિવિધ પ્રકાશનોમાંથી પ્રસંગનો સંદર્ભ લઈને એમાં ઉચિત નાટ્યાત્મક રૂપાંતરણ કરવામાં આવ્યું છે. તો ચાલો હવે આપણે સહુ આ સંવાદ નિહાળીએ. हे प्रभु श्री राम, इस कलयुग के अंधकार में हमें आपका जीवन मशाल की भांति प्रतीत होता है. आपने शबरी के जूठे बेर खाकर हमें सिखाया कि किसी की भक्ति को बुद्धि से नहीं तोलना चाहिए. जिस कैकई माता की वजह से आपको वनवास सहना पड़ा, उनकी ही सेवा करके हमें यह सिखलाया कि किसी की भूल के कारण हमारा उनके प्रति आदर और प्रेम नहीं बदलना चाहिए. आपने वानर सेना को अपने युग कार्य में निमित्त बनाकर हमें यह संदेश दिया कि प्रभु की सेवा करने में कौशल या काबिलियत की आवश्यकता नहीं है, परंतु केवल प्रभु के प्रति प्रेम और भक्ति ही पर्याप्त है. हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपके जीवन का हर पल हमें नैतिक मूल्यों का आत्म मंथन करवाती है. जय सिया राम। जय श्री राम सुखनंदन. कैसे हो नरसिंहराव दास? बस राम जी की कृपा है, आप बताओ. सब कुशल मंगल है. सोचा कि आज दिन की शुरुआत राम जी के दर्शन से करूं, इसलिए मंदिर चला आया. और ये देख लो, राम जी के साथ साथ आपसे भी मुलाकात हो गई. अरे भाई, हम कहाँ जाएंगे? राम जी के अलावा हमारे जीवन में और है ही कौन? हमें तो सदा राम जी के चरणों में ही रहना है. अच्छा है, तुम लगे रहो अपनी भक्ति में, मैं दर्शन कर लेता हूँ. हे प्रभु, बरसों से मुझे एक प्रश्न खाए जा रहा है. छोटी उम्र में ही मैंने इस संसार को त्याग दिया था. तब से मैंने अपना जीवन आपकी सेवा और भक्ति में समर्पित किया, लेकिन 7 ग्रंथियों की वजह से मैं बहुत ही पीड़ित हूं. देह भाव, अहम भाव, ममत्व भाव, संशय भाव, कर्म भाव, इच्छा भाव और हृदय भाव, इन दोषों के कारण मेरे हृदय में कभी शांति की अनुभूति ही नहीं हुई. कुछ तो कृपा कीजिए प्रभु, कुछ तो कृपा कीजिए.
सुना है कि जिसे मनुष्य देह में प्रत्यक्ष प्रभु की प्राप्ति होती है, उनके सभी दोषों की पूर्णाहुति हो जाती है। क्या मुझे इस जन्म में प्रत्यक्ष प्रभु के दर्शन होंगे? इसे पहचानते हो जयदेव? अरे, इसे कौन नहीं पहचानता? पिछले 12 वर्षों से हर रोज यहाँ राम जी की पूजा और अर्चना करता है। ये नरसिंह दास तो राम जी का बहुत बड़ा भक्त है। अरे, बहुत बड़ा भक्त नहीं, बहुत बड़ा मूर्ख है ये। क्यों? ऐसा क्या किया इसमें? अरे, जब देखो तब भगवान से मिलना है, भगवान से मिलना है, बस एक ही रट लगाए बैठा है मूर्ख। इतना भी नहीं सोचता कि ये कलयुग है और कलयुग में भगवान धरती पर नहीं आते। ये पागल है, पागल। कभी कभी तो मुझे कुंभकर्ण और रावण पर ईर्ष्या आती है। भले ही वे असुर थे, परंतु उन्हें मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन तो हुए थे। हे प्रभु, यदि इस जन्म में मुझे आपके साक्षात दर्शन हो जाएं, तो मैं आपको 7 बार गले मिलना चाहता हूं। अरे ओ नरसिंह दास, फिर से मन में राम जी से बातें कर रहे हो क्या? अरे नंद किशोर दास जी, हमारे भाग्य में ऐसा संजोग कहां कि भगवान हमसे बातें करें। बातें तो सिर्फ मैं ही करता था, राम जी तो सिर्फ सुन रहे थे। वो कहां हमें कुछ कहते हैं। बेटा, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना प्रभु अवश्य सुनते हैं। ऐसे विश्वास से प्रार्थना करते रहना। एक दिन जरूर आएगा जब प्रभु तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देंगे। अवश्य करूंगा नंद किशोर दास जी। ए राम राम। अरे कुंज विहारी दास, काफी दिनों के बाद दिखे। हाँ, हम द्वारिकाधीश के दर्शन करने गुजरात गए थे। द्वारिका गए थे? हाँ नंद किशोर, द्वारिका की तो बात ही कुछ अनोखी है। उस धरती की कण कण में जाने स्वयं श्री कृष्ण का वास है। द्वारिकाधीश के दर्शन करके मन तृप्त हो गया। गुजरात जाने की इच्छा तो मेरी भी है। कभी संजोग हुए तो मैं जरूर जाऊंगा। अरे भाई, अगर जाना ही चाहते हो तो जितना हो सके उतना जल्दी जाओ। क्यों? ऐसी क्या बात है? मैंने द्वारिका में सुना था कि गुजरात में जीवन मुक्ता प्रकट हुआ है। क्या बात कर रहे हो कुंज विहारी? मनुष्य देह में भगवान प्रकट हुए हैं? हाँ, सुना है कि उनका नाम स्वामीनारायण है। क्या क्या नाम बताया आपने? स्वामीनारायण। अरे, यह क्या हो रहा है? जब भी मैं उनका नाम सुनता हूं, सब कुछ प्रकाशमय हो जाता है। क्या यह मेरा भ्रम है या मेरे प्रभु का संकेत? स्वामीनारायण, स्वामीनारायण, स्वामीनारायण। ये जरूर कोई दिव्य संकेत है।
क्या मनुष्य रूप में प्रभु इस धरा पर है? नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। इस कलयुग में प्रभु कहां से धरती पर होंगे? नरशिराव दास, जरा सोचो, यदि तुम भगवान को ढूंढने गुजरात गए और वहां जाकर पता चला कि यह बात मिथ्या है, तो तेरा कितना समय बिगड़ेगा। परंतु नरशिराव दास, यदि भगवान मिल गए तो तेरा तो जन्म सफल हो जाएगा। तेरे हृदय के सारे मलिन भाव टल जाएंगे और अंतर में परम शांति की अनुभूति होगी। जरा सोच नरशिराव दास, जरा सोच, जिस भगवान की तू इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, उस प्रभु ने स्वयं तुझे संकेत दिया है। अब तो कुछ भी हो जाए, तुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। अरे कुंज विहारी दास, जरा सुनो तो। ગુજરાતમાં સાક્ષાત ભગવાન પ્રગટ થયા છે એવી વાત સાંભળીને નરસિંહરાવ દાસ અયોધ્યામાં પોતાનું બધું જ છોડીને ભગવાનની શોધમાં નીકળી ગયા. અજાણ પ્રદેશમાં લાખોની વસ્તીમાં ભગવાનને શોધવા ક્યાં? અને એમાંય પાછું ગુજરાતમાં તો ખૈયા ખત્રી પણ ભગવાન છે એવી વાતો ચાલે છે. અરે, ખૈયા ખત્રી કોણ છે એ તો મેં તમને કહ્યું જ નહીં. આ છે ખૈયા ખત્રી. મૂળ નામ ખીમજી ઘેલા. પોતે બ્રહ્મક્ષત્રિય જ્ઞાતિના છે. એમનું સાડીના છાપ કામનું મોટું કારખાનું છે અને વ્યવહારે ખૂબ સુખી છે. પણ આ તો ખાલી એમની વ્યવહારિક મોટપ હતી. એમની સાચી મોટપ તો એમના જ્ઞાનને કરીને છે. શાસ્ત્રાર્થમાં એમને કોઈ ના હરાવી શકે એવા એ વેદાંતના પ્રખર જ્ઞાની છે. આ જ્ઞાન એમને એમના માતૃશ્રી પાસેથી જ લીધું હતું અને એટલે જ તેઓ પોતાની માતાને જ્ઞાન ગુરુ માને છે. એમની પ્રતિભા, વાક્ચાતુર્ય, ન્યાય સંહિતાની સમજણ અજોડ છે. એટલે માંડવી અને આજુબાજુના ગામોમાં તો બધા એમને જ ભગવાન માને છે. પણ આજે એમના જીવનને નવી દિશા મળવાની છે. સરકાર કચ્છ રાજ્યના કારભારી સુંદરજીભાઈ આવ્યા છે અને તમને મળવા માંગે છે. એમને બહાર કેમ રાખ્યા છે? જલ્દી અંદર લઈ આવો. જી સરકાર. આવો આવો સુંદરજીભાઈ. બેસો. ઘણા સમય પછી મળવાનું થયું. શું સમાચાર છે ભુજના? ખત્રીજી,
ભગવાનની દયાથી ભુજમાં બધું હેમ ખેમ છે. એ તો ખૂબ સારી વાત કહેવાય. પણ કેમ અચાનક આજે માંડવી બાજુ? હા ખૈયાજી, માંડવીમાં આપની મદદની જરૂર છે. અરે સુંદરજી ભાઈ, આપ તો સરકારી કારભારી છો અને અમારી મદદ? ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ કચ્છમાં વિચરણ કરી રહ્યા છે. તેઓ ગામોગામ સભા કરે છે અને સહુને ધર્મ, ભક્તિ અને નૈતિકતાના માર્ગે વાળે છે. તેમણે લોકોની અંધશ્રદ્ધા દૂર કરીને હિંસક યજ્ઞો બંધ કરાવ્યા, કેટલાયને વ્યસન મુક્ત કર્યા, સતી પ્રથાને નાબૂદ કરી અને વિધ જ્ઞાતિના લોકોમાં જ્ઞાતિવાદ છોડાવીને એકતા પ્રવર્તાવી છે. આમ તેઓ સામાજિક દૂષણો દૂર કરીને ખૂબ જ અદ્ભુત સામાજિક ઉત્થાન કરી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં, પણ એમણે તો કેટલાય મુમુક્ષુઓના સંકલ્પો પૂરા કર્યા છે, આશીર્વાદ આપીને પ્રારબ્ધ દોટાડ્યા છે અને કેટલાયને મોક્ષના માર્ગે વાળ્યા છે. આવા ભગવાન સ્વામિનારાયણ આપણા માંડવી ગામમાં પધારવાના છે. હા, આ તો માંડવી ગામ માટે સુવર્ણ અવસર કહેવાય. ભગવાન સ્વામિનારાયણ જ્યારે અહીં પધારે ત્યારે તેમની અને સંતોની જમવાની અને ઉતારાની વ્યવસ્થા સરસ થાય, એમાં આપની સહાયતાની જરૂર છે. એમ? તો એમાં હું શું મદદ કરું? આપ તો ખૂબ મોટા વેપારી છો અને માંડવીમાં તો બધા જ નાના મોટા આપનો પડતો બોલ ઝીલે એમ છે. એટલે આપ ભલામણ કરો તો અમારું બધું સરસ સચવાઈ જાય. જુઓ કારભારી, તમે તો જાણો જ છો હું વેદાંતી છું. વેદાંત વિના બીજું બધું જ્ઞાન ખોટું. એ સિવાય બીજા જ્ઞાનની વાતો કરનાર પણ ખોટા જ છે. તમારા સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે એ વાત મને કોઈ કાળે મનાય એમ નથી. ખત્રીજી, મારી પાસે તમારા જેટલું શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન તો નથી, પણ સહજાનંદ સ્વામી એ સાક્ષાત પ્રભુ છે એવું હું દિલથી માનું છું. જે ભગવાનનું શાસ્ત્રોમાં વર્ણન કર્યું છે એ ભગવાન આજે મનુષ્ય રૂપે પ્રગટ છે. તેમના એક વખતના દર્શને કેટલાયના સાક્ષી ભેદાય છે. તેમની પ્રતિભા કંઈક અલૌકિક જ છે. આવો અનુભવ ખાલી મારો કે આમનો નથી, પણ બીજા હજારો ભક્તોનો છે. એમ કાંઈ થોડું કોઈને ભગવાન માની લેવાય. એની પરખ તો કરવી જ પડે ને. ભગવાન કઈ તર્ક વિતર્કથી પરખાય એમ નથી. ભગવાનનો નિશ્ચય તો ભગવાન કૃપા કરે એને જ થાય છે, કેવળ એક જ્ઞાનના આધારે નથી થતો. એ તો જેને શાસ્ત્રો અને વેદોનું જ્ઞાન નથી એ બધાની વાતો છે. આવી વાતોથી ભોળા માણસો ભરમાઈ જાય છે, પણ મારા જેવો જ્ઞાની નહીં. ભગવાનપણાના વાદ વિવાદમાં તો હું તમને નહીં જીતી શકું, પણ આપણી મિત્રતાના દાવે આપ આ સંઘની વ્યવસ્થામાં અમને મદદ કરો તો સારું. સુંદરજી, હું તમારા ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને એમના સંઘના ઉતારાની, ભોજનની અને સભાની બધી જ વ્યવસ્થા ગોઠવી દઈશ. તમે કોઈ ચિંતા કરતા નહીં. પણ મારી એક શરત છે. શું શરત છે? તમે આ સ્વામિનારાયણને ભગવાન કહો છો ને, તો મારે એમનું ભગવાનપણું ચકાસવું છે. મારે તમારા ભગવાનને વેદાંતના થોડાક જ પ્રશ્ન પૂછવા છે. જો એ મારા બધા જ પ્રશ્નોનો યોગ્ય ઉત્તર આપશે તો હું એમની બધી જ ગોઠવણ કરી દઈશ. આ ખૈયા ખત્રીનો વાયદો છે. લો, આટલી જ વાત છે. મહારાજને તમારા પ્રશ્નોના જવાબ આપતા કાંઈ વાર નહીં લાગે. વીરજી, હું ખૈયા ખત્રી છું. ખૈયા ખત્રી. મારા પ્રશ્નોના જવાબ આપવા
એ કાંઈ રમત વાત નથી. મારા પ્રશ્નો સાંભળીને તો ભલભલા વિદ્વાનોની બોલતી બંધ થઈ જાય છે. તો મારી આગળ આ સ્વામિનારાયણની શી હેસિયત? તમે મહાવિદ્વાન ખરા, પણ સ્વામિનારાયણ તો ભગવાન છે, અને ભગવાનની આગળ તો કોઈનું ના ચાલે. તું મને ચુનૌતી આપે છે? તો સાંભળ, જો આ તારા ભગવાન સ્વામિનારાયણ મને વેદાંતમાં હરાવે તો આ ખૈયા ખચરી એમનો શિષ્ય બની જશે, અને જો એ હારે તો એમને મારા શિષ્ય થવું પડશે. છે આ શરત મંજૂર? હા ખૈયાજી, અમને મંજૂર છે. તમને તમારી આવડત પર વિશ્વાસ છે તો અમને અમારા પ્રભુ પર વિશ્વાસ છે. આ તારા ભગવાનનું ભગવાનપણું તો હું આમ ઉતારી દઈશ. એનું પાખંડ તો હું ઉઘાડું પાડીને જ રહીશ. એ તો વખત આવે જોયું જશે. હાલ સંગ આવે છે, એની કંઈક ગોઠવણ કરો. સુંદરજી, પેલા તમારા ભગવાનને કહો કે સભા કરે. હું ત્યાં એમની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરીશ, અને મને જો એમના ભગવાનપણાની ખાતરી થાય તો પછી હું એમની બધી જ ગોઠવણ કરી દઈશ. સરકાર, આપની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવા પંડિતો આવ્યા છે. મોકલો એમને. સુંદરજી, તમે પણ અહીંયા જ બેસો. હું તમારા સ્વામિનારાયણને કેવો ફોટો પાડીશ એની તમને ઝાંકી કરાવું. ખૈયા ખત્રી ખૂબ જ પ્રભાવશાળી અને જ્ઞાની છે. જ્ઞાનના અહંકારમાં એણે ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણને પડકાર્યા. પ્રભુ થોડા જ સમયમાં જ્યારે માંડવી ગામમાં પધારશે ત્યારે શું થશે એ તો ખબર નથી. અત્યારે તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ સંઘ સાથે કચ્છમાં વિચરી રહ્યા છે. બીજી બાજુ નરસિંહરાવ દાસ એમને શોધતા શોધતા જોડિયા બંદરે આવી પહોંચ્યા. अरे भाई, मैंने सुना है कि यहाँ गुजरात में भगवान प्रकट हुए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे? आपको भगवान से मिलना है? जी हाँ। अरे मैं ही भगवान हूँ, बोलो क्या काम है? जी, आपका नाम स्वामीनारायण है? नहीं नहीं, मेरा नाम भगवान दास है, और यहाँ सभी लोग मुझे प्यार से भगवान बुलाते हैं। आपको मुझसे काम है? माफ कीजिएगा, मैं आपको नहीं पर वो परमात्मा वाले भगवान जी को ढूंढ रहा हूँ। ओ, वो वाले भगवान, वो मेरे को नहीं पता। हाँ, अब आगे चलो, अभी धंधे का वक्त है। हे राम जी, मैं यह कहाँ आ गया? इस अनजान शहर में किससे पूछूं? हाँ, वो व्यापारी थोड़ा अच्छे घर का लगता है, उन्हीं से पूछता हूं। भाई साहब, मैं अयोध्या से आया हूं। मैं कई महीनों से भगवान की खोज में निकला हूं। मुझे भगवान स्वामी। आप भगवान को ढूंढ रहे हो? क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बुलाता हूँ।
અલા ભગવાનિયા, આ કોઈ તને હોતો અયોધ્યાથી અહીં આવ્યો છે. अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए. मैं भगवान स्वामी नारायण को ढूंढ रहा हूँ. इस भगवान को तो मैं मिल चुका हूँ. अरे साधुराम, भगवान तो मंदिर में मिलते हैं ना, ऐसे बाजार में थोड़ी मरते हैं. क्या आप भी? हे भगवान, हाँ बोलो, अब क्या काम है? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ. तो फिर बुलाया क्यों? अरे माफ कीजिए भाई साहब, एक काम करता हूँ, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ. हे प्रभु, अब तो मैं थक गया हूँ. कितने दिनों से मैं भगवान स्वामी नारायण को ढूंढते हुए भटक रहा हूँ, पर उनका कोई अता पता नहीं है. हे प्रभु, आपसे मिलना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य रहा है. पर जब भी आपसे मिलने की बात मैं किसी से करता था, तो वो सब मेरी हंसी उड़ाते थे और कहते थे कि कलयुग में मनुष्य देह में प्रभु नहीं होते. क्या वो सब बातें सच थी? क्या वास्तविकता में आप धरती पर हैं, या मैं किसी मिथ्या आशा की किरण के पीछे दौड़े जा रहा हूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभु. हे प्रभु, मैं यहां तक तो आ गया, पर आगे कहां जाना है उसका कुछ पता नहीं. यदि आप पृथ्वी पर प्रकट हो तो कृपा करके मुझे अपने पास बुला लीजिए. कुछ तो संकेत दीजिए प्रभु, कुछ तो संकेत दीजिए. खैया खत्रीनी जय, खैया खत्रीनी जय, खैया खत्रीनी जय, खैया खत्रीनी जय, खैया खत्रीनी जय. અરે શું થયું? કેમ આમ જય બોલાવો છો? અરે લક્ષ્મીચંદ શેઠ, તમે સાંભળ્યું નથી? 20 પંડિતોએ ભેગા મળીને ખૈયા ખત્રી સાથે શાસ્ત્રાર્થ કર્યો. એમ? પછી શું થયું? થવાનું શું હતું? ખૈયાના જ્ઞાન આગળ કોઈ ટક્યું નહીં. એ લોકોએ હાર સ્વીકારવી જ પડી અને ખૈયાના શિષ્ય થઈ જવું પડ્યું. ખૈયાનો સમાજ તો વધતો જ જાય છે. હો, વધે જ ને. ખૈયા ખાલી જ્ઞાની નહીં, પણ મહાપ્રતાપી પણ છે. હા, સાચી વાત છે. એના આશીર્વાદથી જ મારા બધા કામ થયા છે. મારી માટે તો એ જ ભગવાન છે. भगवान? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये खैया खत्री कौन है? તમે ખૈયા ખત્રીને નથી ઓળખતા? અરે એ તો માંડવી ગામનો ભગવાન છે. क्या वो वाकई में भगवान है? અરે સાધુ રામ, એના જેવો બુદ્ધિમાન, જ્ઞાની, ઐશ્વર્યવાન આખા ગુજરાતમાં કોઈ નથી. એના સિવાય બીજો કોઈ ભગવાન મેં જોયો નથી. मैंने तो सुना था कि भगवान का नाम स्वामी नारायण है, पर यह सब लोग तो खैया खत्री को ही भगवान मानते हैं. क्या भगवान स्वामी नारायण ही खैया खत्री है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. खैर, यहां तक आ ही गए हैं तो थोड़ा और सही. क्या पता शायद वो ही भगवान हो. क्या आप मुझे उनका पता बता सकते हैं? સરનામું યાદ રાખવાની જરૂર નથી, ખાલી નામ યાદ રાખજો. માંડવીમાં જઈને કોઈ નાના છોકરાને પણ પૂછશો ને તો પણ એ ખૈયા ખત્રીનું ઘર બતાવી દેશે. तो फिर मैं तुरंत ही उनके दर्शन के लिए निकलता हूं. आप सबका बहुत धन्यवाद. जय राम जी की.
નરસિંહરાવદાસજી તો ભગવાન સ્વામિનારાયણને શોધતા હતા, પણ એમને તો બધા એવું કહે છે કે ખૈયા ખત્રી જ ભગવાન છે. આ સાંભળીને નરસિંહરાવદાસજી મૂંઝાયા. છતાં પણ પ્રભુ પ્રાપ્તિ અર્થે એમણે માંડવી તરફની વાટ પકડી. એમને માંડવી પહોંચતા હજી થોડા દિવસો લાગશે, પણ આજે માંડવીમાં એક ઐતિહાસિક ઘટના થવા જઈ રહી છે. આજે સાક્ષાત ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ અહીંયા પધારવાના છે. અરે, આ જયનાથ શેનો થઈ રહ્યો છે? લાગે છે ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ આવી ગયા છે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. જય સ્વામિનારાયણ. હે મહારાજ, આજ આપે અમારા ગામમાં પધારીને અમારું ગામ પાવન કર્યું. અમે આજે ધન્ય થઈ ગયા પ્રભુ. અમારા કેટલા મોટા અહોભાગ્ય કે આપ અમારા ઘર આંગણે પધાર્યા. હા મહારાજ, આપ આ સંતો અને ભક્તોના સંગ સાથે પધાર્યા એટલે અમને સૌની સેવા કરવાની તક મળી. આવી સેવા આપીને આપે અમને ઋણી કર્યા છે પ્રભુ. તમારા જેવા દિલવાળા ભક્તોનું દર્શન કરવાનું તો અમને સહજ જ મન થાય છે, એટલે તો અમે અહીં આવ્યા છીએ. એ તો અમારી પર આપની કૃપા છે મહારાજ. આવો મહારાજ, બિરાજો. વીરાભાઈ, ગામના બધા ભક્તો આનંદમાં તો છે ને? મહારાજ, આપના સાનિધ્યમાં રહેવાનું મળે એ જ અમારા માટે સુખ છે, અને તમારાથી દૂર રહેવાનું થાય એટલું જ અમારે મન દુઃખ છે. વીરાભાઈ, અમે ક્યાં દૂર છીએ? જેમ તમને અમારા વિના ગમતું નથી, એમ અમને પણ ભક્તો વિના એક ઘડી પણ ગમતું નથી. જે કોઈ અમને સંભાળે છે, અમે તરત જ એમની પાસે પહોંચી જઈએ છીએ. આપ ખરેખર ભક્તવત્સલ છો પ્રભુ. અમે તો ખાટી ગયા. મહારાજ, આપ પ્રથમવાર માંડવી ગામમાં પધાર્યા છો. અમારા સૌની ઈચ્છા છે કે આખા ગામમાં અમે આપની શોભા યાત્રા કાઢીએ, તો સૌને આપના દર્શન થઈ જાય ને. હા મહારાજ, અમારા સૌની એવી પ્રાર્થના છે કે આપ અહીં સભા કરો, જેથી સૌને આપના આશીર્વાદનો લાભ પણ મળે. હા, અમને પણ ગામના સૌ ભક્તોના દર્શન કરવાની ઈચ્છા છે. પણ મહારાજ, એમાં એક વિઘ્ન છે. શું વિઘ્ન છે ત્રિકમજી? આ ગામમાં ખૈયા ખત્રી નામનો બહુ મોટો એક વિદ્વાન રહે છે. એ ચુસ્ત વેદાંતી છે અને સૌને ભગવાનના નિરાકાર સ્વરૂપનું જ પ્રતિપાદન કરે છે. માંડવી અને આજુબાજુના ગામોનો એ ભગવાન થઈને બેઠો છે. હા મહારાજ, એ એના જ્ઞાને કરીને નાના મોટા ભક્તોને દબાવે છે અને એમની ભક્તિની અવગણના કરે છે. સાચું જ્ઞાન તો એ છે
જે ભગવાન અને એમના ભક્તો આગળ દાસ બનાવે. જે અહંકાર વધારે એ તો અજ્ઞાન છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સમયમાં ઉદ્ધવજી ખૂબ જ જ્ઞાની હતા અને ગોપીઓ સર્વે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિવાળા હતા. શ્રી કૃષ્ણ વ્રજ છોડીને મથુરા ગયા ત્યારે ગોપીઓને ખૂબ જ વિરહ થયો હતો. તેથી શ્રી કૃષ્ણએ ઉદ્ધવજીને ગોપીઓની વિરહ વેદના દૂર કરવા મોકલ્યા અને સાથે એક પત્ર પણ લખી આપ્યો હતો. મુરલીધરે પત્ર મોકલાવ્યો છે એ જાણીને ગોપીઓએ તરત જ એ પત્ર લઈ લીધો અને ફાડી નાખ્યો. એ પત્રના નાના ટુકડા સૌ ગોપીઓએ પ્રસાદી સ્વરૂપે વહેંચી લીધા. ઉદ્ધવજીને એ પત્રમાં શું લખ્યું હતું એનો મહિમા હતો, પણ ગોપીઓને તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને જે કાગળનો સ્પર્શ કર્યો હતો એ કાગળનો પણ મહિમા હતો. તે જોઈને ઉદ્ધવજી ગદગદ કંઠે બોલ્યા કે ગોપીઓ પાસે મને જ્ઞાન કહેવા મોકલ્યો. તે તો ભગવાને મારી ઉપર અતિશય અનુગ્રહ કર્યો અને પોતે ઉપદેશ કરવા ગયા હતા, પણ ગોપીઓના વચન સાંભળીને પોતે ઉપદેશ ગ્રહણ કર્યો. માટે આવી જે પરમેશ્વરની પ્રેમ ભક્તિ અને આવી જે પ્રગટ પરમેશ્વરની ઉપાસના, તેનો ત્યાગ કરીને જે મિથ્યા જ્ઞાની થાય છે અને એમ જાણે છે જે અમે જ ભગવાન છીએ, તે મહાદુષ્ટ છે. હા મહારાજ, ખૈયો પણ એવો જ છે. એની મતિ ભ્રમી ગઈ છે, એટલે જ એને આપને પડકાર આપ્યો છે. અમને પડકાર્યા છે? જી મહારાજ, ખૈયાને જાહેર સભામાં આપને વેદાંત અંગે પ્રશ્નો પૂછવા છે. જો આપ એના પ્રશ્નોના યોગ્ય ઉત્તર આપશો તો એ આપનો આશ્રિત થઈ જશે, પણ જો આપ એના પ્રશ્નોના ઉત્તર ના આપી શક્યા તો આપે એના શિષ્ય થવું પડશે. એવી એની શરત છે. એમ તો કહી દો એને કે અમને એની શરત મંજૂર છે, અને કહેજો કે સભામાં આજુબાજુના સર્વે ગામજનોને પણ આમંત્રિત કરે. અને હા, એના માતૃશ્રીને ખાસ સભામાં લઈ આવે. જી મહારાજ, અમે એને જણાવી દઈશું. આપણે એને જ્ઞાનના પ્રવાહમાંથી બહાર કાઢવો છે. ત્રિકમજી, આ ગામમાં અમને કોઈ ઓળખે છે? ના મહારાજ, અમારા સિવાય આપણે કોઈ ઓળખતું નથી. તો બહુ સરસ. કાલે આપણે ધામધૂમથી ગામમાં શોભાયાત્રા કાઢવી છે, પણ આ શોભાયાત્રા કંઈક જુદી હશે. એ કેવી રીતે મહારાજ? તમે બધા અહીં આવો. અને મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળો. આ વાત તમારે કોઈને જણાવવાની નહીં, અને બ્રહ્માનંદ સ્વામીને તો ખાસ નહીં. જી મહારાજ. કાલે આપણે લ્યો, બ્રહ્માનંદ સ્વામીનો સંઘ પણ આવી ગયો. પધારો બ્રહ્માનંદ સ્વામી. જય સ્વામિનારાયણ મહારાજ. બ્રહ્માનંદ સ્વામી અહીં બિરાજો. આપ એટલે બધેથી ચાલીને આવ્યા છો, તો આ ભક્તો પૂછે છે કે તમારે ધૂળ ખાવી છે કે લાડવા ખાવા છે? મહારાજ, આ પ્રશ્ન મને ભક્તોનો નથી લાગતો, પણ આ તમારો પ્રશ્ન હોય એવું મને લાગે છે. પ્રશ્ન જેનો હોય એનો, પણ અમારે તો તમારો જવાબ જાણવો છે. મહારાજ,
આ સૂકા પ્રદેશમાં ધૂળ તો રોજ ખાઈએ છે, માટે લાડવા ખવડાવો તો મજા આવે. જો લાડવા ખાવા હોય તો અમે કહીએ એવું કરવું પડશે. બોલો, મંજૂર છે? અરે મહારાજ, આ શું બોલ્યા? આપ કહો તેમ અમે કરવા હંમેશા તૈયાર જ છીએ ને, અને આપના વચને તો શું ના થાય. જોજો હા સ્વામી, ફરી નહીં જતા. આમ તો મહારાજ કહે છે એમ રોજ કરીએ છે, તો પછી મહારાજ કેમ એવું કહેતા હશે કે ફરી નહીં જતા? આ કંઈ સમજવામાં આવતું નથી. ભલે જે હશે તે વખત આવે જોઈ લઈશું. મહારાજ, હું તમને વચન આપું છું કે તમે કહો એમ જ કરીશ. કહો મહારાજ, શી આજ્ઞા છે? એ અમે તમને કાલે જણાવીશું. હાલો, હવે આપણે ઉતારે જઈએ. ધૂળ ખાવી છે કે લાડવા ખાવા છે? આ તો વળી કેવો પ્રશ્ન! બધાએ લાડવા જ ખાવા હોય ને. બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ પણ એવું જ કહ્યું, પણ સામે મહારાજે એક શરત મૂકી કે એ જે કહે એમ કરવું પડશે. એથી વિશેષ મહારાજે માંડવીના ભક્તો સાથે કોઈ આયોજન કર્યું છે, અને એ વિશે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને જણાવવાની પણ ના પાડી છે. મહારાજનું શું પ્લાનિંગ હશે? મને તો કાંઈ સમજાતું નથી. લો, મહારાજ આવી ગયા. મહારાજ, બ્રહ્માનંદ સ્વામી આપના દર્શને પધાર્યા છે. એમને કહો કે બે ઘડી બહાર ઊભા રહે, અમે એમને બોલાવીશું. મેં કહ્યું હતું એ પ્રમાણે બધી તૈયારી થઈ ગઈ છે? જી મહારાજ, આપના નિર્દેશ મુજબ શોભાયાત્રાની બધી જ તૈયારીઓ થઈ ગઈ છે અને હાર પણ આવી ગયો છે. સરસ. તો હવે બોલાવો બ્રહ્માનંદ સ્વામીને. જય સ્વામિનારાયણ મહારાજ. બ્રહ્મમુનિ, આજે તો હું સવારથી જ તમને સંભાળતો હતો. હે મહારાજ, આપ સામેથી અમને સંભાળો એ તો અમારું અહોભાગ્ય છે. આવો સ્વામી, તમે અહીંયા બેસો. નાથજીભાઈ, અરે અરે મહારાજ, આપ આ શું કરો છો? તમને લાડવા જમવા છે એની તૈયારી કરીએ છીએ. અરે મહારાજ, તમે તો અક્ષરધામના ને, એટલે તમને ખબર ના હોય, પણ લાડવા જમાડવા માટે તો લાડવા જોઈએ. આ ચંદન ચર્ચવાથી થોડી લાડવા મળે. બ્રહ્મમુનિ, અમારી રીત તો આવી જ છે. તમે અહીંયા બેસી રહો અને અમારે જેમ કરવું છે અમને કરવા દો. નાથજીભાઈ. અરે અરે પ્રભુ, આ શું કરો છો? તમને હાર પહેરાવીએ છીએ. પ્રભુ, મને હાર ના હોય. અમે રહ્યા સંત મુનિ, અમને હાર ના શોભે. બ્રહ્માનંદ સ્વામી, કાલે તમે અમને વચન આપ્યું હતું કે અમે કહીએ તેમ તમે કરશો, માટે તમે વચનથી બંધાયેલા છો. હવે તમારાથી ના નહીં પડાય. તમારે લાડવા ખાવા છે ને? અરે મહારાજ, રહેવા દો. મારે લાડવા નથી ખાવા. હું તો ધૂળ જ ફાંકી લઈશ. ના ના, પણ હવે તો મારે તમને લાડવા જમાડવા જ છે. આ લો. હા, હવે તમે શોભો છો. આ ગામમાં અમને કોઈ ઓળખતું નથી, માટે આજે શોભાયાત્રામાં તમારે સ્વામિનારાયણ બનવાનું છે અને સભા પણ તમારે જ કરવાની છે. શું? ના મહારાજ, ના. અમારાથી આમ કેમ થાય? અરે અમે તો તમારા દાસ છીએ.
અમારાથી ભગવાન કેવી રીતે થવાય? સ્વામી, આજે તો તમે ભગવાન છો અને અમે તમારા દાસ છીએ. ના મહારાજ, આ તો મારાથી નહીં જ થાય. હમણાં તો કહેતા હતા ને કે તમે અમારા દાસ છો અને હવે અમે કહીએ એ કરવું નથી. એમ કેમ ચાલે? હે પ્રભુ, આપની આ લીલા તો મને જરાય સમજાતી નથી. તો સાંભળો બ્રહ્મની, આજે આપણે ખૈયા ખત્રીનું ગર્વ ઉતારવું છે. માટે આજે તમે ભગવાન સ્વામિનારાયણનું કિરદાર ભજવો અને અમને તમારા સેવક થવા દો. આ યોજનામાં તમે અમને સાથ આપી દો. હવે સમજાયું. જો મારે ખાલી કિરદાર જ ભજવવાનું હોય તો વાંધો નથી. હા, આપ આજે એવું કિરદાર ભજવજો કે સૌને આનંદ આવી જાય. હે પ્રભુ, આપ ભગવાન થઈને માણસનું કિરદાર ભજવો છો, પણ આજે અમારે માણસ થઈને ભગવાનનું કિરદાર ભજવવાનું છે. પણ હે મહારાજ, મારી એક પ્રાર્થના છે કે ભલે મારે ભગવાનનું કિરદાર ભજવવાનું હોય, પણ ભગવાન થવાના હેવાથી મારી રક્ષા કરજો. સદાય તમારા અને તમારા સંબંધવાળા ભક્તોના દાસાનું દાસ થઈને જીવાય એવો બુદ્ધિયોગ દેજો. બ્રહ્માનંદ સ્વામી, જે સાધક સુરુચિ રાખે એને ભગવાન એવું જીવવાનું બળ આપે જ છે. ચાલો સ્વામી, તમારી શોભાયાત્રામાં જઈએ. સૌ ભક્તો આપની રાહ જોઈ રહ્યા છે. લટકંતા આવે રે
સાહેલી રે ખેલી થઈ હું ફરું રે લો શું કરું સાહેલી ખેલી થઈ હું ફરું રે લો હે હૈયું તો રહ્યું નહીં મારે હાથ રે આજ મેં તો દીઠા રે અલવેલો આવતારે લો આજ મેં તો દીઠા રે અલવેલો આવતારે લો હે રસ બસ થઈ રે બાઈ એના રૂપ મારે લો રસ બસ થઈ રે બાઈ એના રૂપ મારે લો હે નીરથી નિષ્કુળાનંદનો નાથ રે આજ મેં તો દીઠા રે અલબેલો આવતારે લો લે આજ મેં તો દીઠા રે અલબેલો જુઓ જુઓ પેલા સ્વામિનારાયણ. આ સ્વામિનારાયણ તો બહુ પ્રભાવશાળી લાગે છે. હા, એમના મુખ પરનું તેજ તો જુઓ. આ સ્વામિનારાયણ છે તો ખમતીધર, ખૈયા સામે ટક્કર ઝીલે એવા લાગે છે નહીં? હા ભાઈ, ચાલો ચાલો આપણે સભામાં જઈએ. ખરો ખેલ તો ત્યાં જોવા મળશે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય! સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય! સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય! સ્વામી, તમે આ ઊંચા આસન ઉપર બિરાજો. મહારાજ, આજે તો તમારે પૂરેપૂરો વેશ ભજવવાનો છે. જુઓ સંતો, આ બ્રહ્માનંદ સ્વામી ભગવાનની ગાદી ઉપર કેવા શોભે છે. આવા હોય તો ભાર પડે. અમારા જેવા સામાન્ય કાયાવાળાનો એવો ભાર ન પડે. મહારાજ, આજે આપ અત્યંત આનંદમાં લાગો છો. હા, આજે તમારા માટે આનંદનો અવસર છે. આજે અમારા ભગત ઉપર બેઠા છે અને અમે એમની સેવામાં નીચે બેઠા છે, એટલે અમારો આનંદ સમાતો નથી. અમે તમારા ભક્તના પણ ભક્ત છે, એ જ અમારે વિશે ભગવાનપણું છે. ખૈયા ખત્રીની જય! 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 ઓહો, આવો આવો ખત્રીજી, આવો. તમે મોટા આસને બેઠા છો એટલે તમે જ સ્વામિનારાયણ લાગો છો. હા, અમે જ સ્વામિનારાયણ છીએ. સ્વામિનારાયણ છે તો ભગવાનની ગાદીને શોભાવે એવા. આ નાના મુનિ પણ ચમત્કારી લાગે છે, પણ મારે તો અત્યારે ઊંચા આસન પર બેઠેલા સ્વામિનારાયણ સાથે કામ છે. બીજી વાત પછી થશે. હું વેદાંત ભણ્યો છું. મારે તમારી સાથે વેદાંત વિશે કેટલીક ચર્ચા કરવી છે, કેટલાક પ્રશ્નો પૂછવા છે. જો તમે મને હરાવો તો હું તમારો શિષ્ય બની જઈશ, અને જો તમે હારો તો તમારે મારા શિષ્ય બની જવું પડશે. બોલો,
મારી શરત મંજૂર છે? હા, મંજૂર છે. તમારે જે પ્રશ્ન પૂછવા હોય તે પૂછો. મારે ફક્ત 108 પ્રશ્ન પૂછવા છે. કેટલા કેટલા 108 કે 1 ને 8? હા, હું એક સાથે 108 પ્રશ્ન પૂછીશ અને તમારે પણ એ જ ક્રમમાં જવાબ આપવા પડશે. ફરી તમે તૈયાર છો સ્વામિનારાયણ? આટલી સામાન્ય વાતમાં તૈયાર શું થવાનું? અરે તમારે જે પૂછવું હોય તે પૂછો. તો સાંભળો મારા પ્રશ્ન. જ્ઞાની કોને કહેવાય? માયાનું શું રૂપ છે? વાસના શું છે? એકાંતિક ભક્ત કોને કહેવાય? અવ્યાકૃત શું છે? બ્રહ્મ સ્વરૂપનું શું લક્ષણ છે? નિરાકાર બ્રહ્મને તમે ક્યાં ક્યાં વિશિષ્ટ રીતે વર્ણવો છો? એનો જગત સાથેનો શું સંબંધ છે? અયમ આત્મા બ્રહ્મનો શું અર્થ કરો છો? અહમ બ્રહ્માસ્મીનો શું અર્થ કરો છો? તત્વમસીનો શું અર્થ છે? અક્ષી વિદ્યા શું છે? દહર વિદ્યા શું છે? 60 સત્રની વેદની પ્રક્રિયા શું છે? જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ અવસ્થા શું છે? શરીર શરીરીનો ભેદ શું છે? ઈડા, પિંગળા અને સુષુમ્ણા શું છે? આમ ખૈયા ખત્રીએ એક પછી એક સતત 108 પ્રશ્નો પૂછ્યા. ખૈયો, એના શિષ્યો અને સર્વે ગામજનો બધા જ એ જાણવા ઉત્સુક હતા કે આવા ગહન પ્રશ્નોનો જવાબ ગાદી પર બેસેલા ભગવાન સ્વામિનારાયણ કેવી રીતે આપશે. અરે ખૈયાજી, આ તમારા 108 પ્રશ્નો તો બાળકની સહજ રમત જેવા છે. કોઈ મોટા મોટા ગંભીર પ્રશ્નો હોય તો એના ઉત્તર હું આપું, પણ તમારા પ્રશ્નોના ઉત્તર તો આ અમારા નાના સેવક જ કરશે. અને જો એમના જવાબથી તમને સંતોષ ના થાય તો પછી અમે ઉત્તર આપીશું. જ્ઞાની કોને કહેવાય? ઇન્દ્રિયો, અંતકરણ અને અનુભવ એ ત્રણેય પ્રકારે કરીને જે ભગવાનને યથાર્થપણે જાણતો હોય તેને જ્ઞાની કહીએ. માયા કોને કહેવાય? ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરતા જે પદાર્થ આડું આવીને આવરણ કરે છે એ જ માયા છે. વાસના કોને કહેવાય? પૂર્વે જે વિષય ભોગવ્યા હોય, દીઠા હોય અથવા સાંભળ્યા હોય તેની જે અંતકરણ વિશે ઈચ્છા વર્તે તેને વાસના કહેવાય. એકાંતિક ભક્ત કોને કહેવાય? જેને ભગવાન વિના બીજી કોઈ વાસના ન હોય અને પોતાને ભ્રમરૂપ માનીને ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય તે એકાંતિક ભક્ત કહેવાય. ખૈયા ખત્રીએ જે ક્રમમાં 108 પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા, ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ તે જ ક્રમમાં ઉત્તર આપવા માંડ્યા. મહારાજના શબ્દોમાં જ્ઞાનની ગહનતા હતી, છતાંય એમાં ભક્તિનો રણકાર હતો. બુદ્ધિ ભેદી નાખતી વેધકતા હતી, છતાંય એમના શબ્દોમાં સાદગી હતી. મહારાજની વાણીનો પ્રવાહ અસ્ખલિત નદીની જેમ એવો પ્રચંડ હતો કે ખૈયો હજી એક પ્રશ્નનો ઉત્તર સમજવા જાય ત્યાં તો બીજા પ્રશ્નનો ઉત્તર મહારાજ શરૂ કરી દેતા હતા. નિંગરા, હળવો બોલ, હળવો. થોડું ધીમે બોલો. મારા ગુરુની અસીમ કૃપા છે તેથી ધીમે બોલાતું જ નથી. તમારા 71મા પ્રશ્નનો જવાબ છે. માયા અને માયાના કાર્ય જે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ તેને વિશે વ્યાપકપણે જે અક્ષર બ્રહ્મને કહેવા તે એનું અન્વયપણું છે અને એ સર્વથી વ્યતિરેક મૂર્તિમાન સ્વરૂપે જે અક્ષર બ્રહ્મને કહેવા તે એનું વ્યતિરેકપણું છે. મહારાજની દિવ્ય વાણી ખૈયાના અંતરમાં સોસરી ઉતરી ગઈ. મહારાજની વાણીમાં એને બ્રહ્મનો નાદ સંભળાયો. તે મૂંઝાયો
ઘડીક બ્રહ્માનંદ સ્વામી સામું જુએ, ઘડીક ભગવાન સ્વામિનારાયણ સામું જુએ. આમાં સહજાનંદ કોણ? જે ગાદીએ બેઠેલા છે એ સહજાનંદ કે જે જવાબ આપે છે એ સહજાનંદ? એટલામાં ખૈયા ખત્રીના માતૃશ્રી, જે સાંપ્રદાયિક મર્યાદા પ્રમાણે સભામાં પાછળ બહેનો સાથે બેઠા હતા, તે ઊભા થઈને બોલ્યા, બેટા ખૈયા, ઉપર બેઠો હી સહજાનંદ નાઈ, હી નીંગરો સહજાનંદ આય, હી નીંગરો હી પરબ્રહ્મ આય. આ નાનો જે ઉત્તર કરે છે એ જ સહજાનંદ છે. પેલો ગાદીએ બેઠો એ સહજાનંદ ખોટો છે. હે પ્રભુ, આપ જ સ્વામિનારાયણ છો. આપ જ મૂર્તિમાન પરબ્રહ્મ છો. ખૈયા, તમે મારી સામે ઊભા રહીને પણ મને ઓળખી ના શક્યા, પણ તમારા માતૃશ્રી દૂર બેઠા હતા, તે અમને ઓળખી ગયા. હે પ્રભુ, આપ મારું કલ્યાણ કરવા સામેથી ચાલીને અહીંયા આવ્યા. હવે મને તમારા શરણે લ્યો પ્રભુ. આજથી હું તમારો, મારું પરિવાર પણ તમારું, અને મારા સૌ શિષ્યો પણ તમારા. અમારા સૌનું કલ્યાણ કરો પ્રભુ. ખૈયા, અમે તો તમારા જેવા મુમુક્ષુઓના કલ્યાણ માટે જ ધરતી પર આવ્યા છીએ. મહારાજ, આપ તો ભગવાન છો એ ઓળખાઈ ગયું, પણ આ ગાદી ઉપર બેસેલું સ્વરૂપ એ કોણ છે? અરે મૂર્ખ, અમે જ સ્વામિનારાયણ છીએ. બ્રહ્માનંદ સ્વામી, હવે આપનું કિરદાર પૂરું થયું. આશ, તો હવે બરાબર. બાકી જ્યાં સુધી આપ ના કહો ત્યાં સુધી તો મારે કિરદારમાં જ રહેવું પડે ને. તમે જે વચન આપ્યું હતું તે તમે પાડ્યું ખરું? હા, તો હવે કૃપા કરો મહારાજ, ને આપના આસન ઉપર બિરાજો. મહારાજ, આજે આપ આખા સંઘને લઈને મારા ઘેર જમવા પધારો. મહારાજ, અમારા સૌનું આમંત્રણ પણ સ્વીકારો અને અમારા ઘરે પણ જમવા પધારો. ભલે, અમે અહીંયા જ રોકાઈશું અને આપમાંથી રોજ એક એકના ઘરે થાળ ગ્રહણ કરીશું. બ્રહ્માનંદ સ્વામી, હવે લાડવા જમશો ને? ના પ્રભુ, મેં સાંભળ્યું છે કે આ પ્રદેશની ધૂળ બહુ સારી છે, એટલે તો હવે ધૂળ જ ખાઈ લઈશ, પણ લાડવા તો નથી જ ખાવા. પણ સ્વામી, તમે આટલું સરસ કિરદાર નિભાવ્યું તો અમારે તમને લાડવા તો જમાડવા જ પડે ને. ખૈયા, આજે થાળમાં લાડુ બનાવજો. હા મહારાજ, ચોક્કસ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય! સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય! સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય! 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 શ્રીજી મહારાજના લીલા અને ચરિત્રો તો દિવ્ય અને અલૌકિક છે. ભક્તને ઊંચે આસને બેસાડ્યા અને પોતે એક અદકા સેવક થઈને નીચે બેઠા. ભક્તોના દાસ થવામાં જ જેણે મોટપ માની છે, એવા પ્રભુની તો શી કલ્પના કરીશું. ભગવાન સ્વામિનારાયણે ખૈયા ખત્રીનો સાક્ષી ભેદ્યો, એટલે ખૈયો પોતાના સમગ્ર શિષ્યગણ સાથે શ્રીજી મહારાજનો આશ્રિત થયો. ભગવાને માંડવીના સહુ ભક્તોના ઘરે પધરામણી કરી, થાળ કર્યા અને સહુ ભક્તોને ખૂબ જ લાડ લડાવ્યા. થોડા દિવસ માંડવી રોકાયા બાદ પ્રભુએ એમની કલ્યાણ યાત્રા ભુજ તરફ આગળ ચલાવી. એના થોડા દિવસ બાદ પ્રભુને શોધતા શોધતા નરસિંહરાવદાસજી માંડવી આવી પહોંચ્યા છે.
अरे भाई, खैया खत्री कहाँ मिलेंगे? यह उनकी ही हवेली है। मेरा नाम नरशिराव दास है और मैं अयोध्या से आया हूँ। क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप एकदम सही समय पर आए हो। चलिए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। સરકાર, આ સાધુ છેક અયોધ્યાથી તમને મળવા આવ્યા છે। आइए साधु राम, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ये खैया खत्री प्रतिभाशाली तो हैं, लेकिन मुझे उनमें कोई दिव्यता की प्रतीति नहीं हो रही। प्रणाम खैया जी, मेरा नाम नरशिराव दास है। मैं अयोध्या से भगवान की खोज में यहाँ गुजरात आया हूँ। यहाँ लोगों ने मुझे बताया कि आप ही भगवान हो। खैया जी, क्या आप ही परमात्मा हो? साधु राम, यदि परमात्मा के निराकार रूप को जानना चाहते हो तो मैं आपको बता सकता हूं, परंतु परमात्मा के साकार मनुष्य रूप में दर्शन करना चाहते हो तो वो मैं नहीं हूं। जिस प्रभु को आप ढूंढ रहे हो उनका नाम सहजानंद स्वामी है। सहजानंद स्वामी? अब ये कौन है? मैंने तो यह नाम पहले कभी नहीं सुना। और उनका दूसरा नाम स्वामीनारायण भी है। स्वामीनारायण? भगवान स्वामीनारायण? अरे उन्हीं को तो मैं ढूंढ रहा हूं। खैया जी, क्या आप बता सकते हो कि भगवान स्वामीनारायण के दर्शन कहाँ होंगे? भगवान स्वामीनारायण भुज में गंगाराम मल के घर ठहरे हैं, वहीं तुम्हें उनके दर्शन होंगे। बड़ी कृपा आपकी कि आपने मेरी सहायता की, मुझे साक्षात प्रभु तक पहुंचने का पता बता दिया। अब मैं चलता हूं। जय राम जी की। परंतु साधु राम, भगवान के निराकार और सर्वव्यापक ब्रह्म के रूप को नहीं जानना चाहते हो? ज्ञान मात्र का फल भगवान की प्राप्ति और अनुभूति है, परंतु साकार स्वरूप में जब प्रभु ही दर्शन दे रहे हो तो उनका सानिध्य छोड़ के ज्ञान प्राप्त करने का क्या तात्पर्य है? स्वयं प्रभु की प्राप्ति के पश्चात उनके प्रति प्रेम, उनकी सेवा भक्ति और उनके वचन अनुसार जीवन ही ज्ञान है। भैया जी, अब मुझे प्रभु के पास जाने की अनुमति दीजिए। જે પ્રભુનું શાસ્ત્રોમાં વર્ણન કર્યું છે, જેમની દિવ્યતા અને મહિમાની વાતો સાંભળી છે, એ જ પ્રભુ જો પ્રત્યક્ષ મનુષ્ય રૂપે મળી જાય તો એ તો કરોડોની લોટરી लाग्या કરતા પણ મોટી વાત છે। નરસિંહરાવદાસજી કેટલાય મહિનાઓથી જે પ્રભુની શોધમાં નીકળ્યા હતા, અંતે એ પ્રભુનું સરનામું એમને મળી જ ગયું। હવે તો એમના હૈયાનો આનંદ સમાતો જ નથી। એ તો દોડતા ને દોડતા ભુજ આવી ગયા છે। तेरी शरण में आए के फिर आस किसकी कीजिए, तेरी शरण में आए के। अरे भाई, क्या ये गंगाराम मल का घर है? हाँ साधु राम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सुना है कि यहाँ भगवान श्री स्वामीनारायण पधारे हैं। सही सुना है आपने, लेकिन आपका परिचय? जी, मेरा नाम नरशिराव दास है और मैं अयोध्या का निवासी हूं। मैंने सुना था कि गुजरात में स्वयं प्रभु ने अवतार लिया है, तो उन्हें ढूंढते हुए मैं यहां आया हूं। हाँ, सही बताया आपने। जो मन बुद्धि से परे है
जो हमारी प्रार्थना और मनोकामना को पूर्ण करते हैं, जो हमारे कर्मों का फल देते हैं। वही दिव्य तत्व आज मनुष्य रूप धारण करके हमारे बीच प्रकट हुए हैं। हे संत, जिन प्रभु का आप महिमा गान कर रहे हो, उस प्रभु का एक बार दीदार करवा दो। मैं आपका यह ऋण कतई नहीं भूलूंगा। अवश्य साधुराम, आप यहाँ विराजिए। मैं भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा लेकर आता हूँ। हे प्रभु, जिस घड़ी के लिए मैं वर्षों से तरस रहा था, लगता है आज वो घड़ी आ ही गई। મહારાજ, બહાર અયોધ્યાથી એક વૈરાગી સાધુ આવ્યા છે. આપને મળવાની પ્રાર્થના કરે છે. આવા તો કેટલા લોકો આવે, એવા ક્યાં મેં નવરા છે કોઈને મળવા. એમને કહી દો, જ્યાંથી આવ્યા હોય ત્યાં પાછા જતા રહે. આ તે વળી કેવી લીલા! મહારાજ તો ભક્ત વત્સલ છે. એ તો કોઈ દિવસ આવું બોલે જ નહીં. જરૂર મહારાજના આ ચરિત્ર પાછળ કોઈ રહસ્ય હોવું જોઈએ. क्या हुआ, जल्दी बताइए। साधुराम, भगवान स्वामीनारायण ने आपको मिलने से मना कर दिया है और कहा है जहां से आए हैं वहां वापस चले जाइए. क्या मुझसे मिलने से मना कर दिया? कितने महीनों से मैं उनकी खोज में भटकता रहा और आज आज जब मुझे भगवान मिल गए तो उन्होंने मुझे दर्शन देने से इनकार कर दिया। मेरे इतने भी पुण्य नहीं है कि मुझे एक बार भी उनके दर्शन हो। अब मैं क्या करूं? अरे साधुराम, आप रोइए मत, थोड़ा सब्र कीजिए. भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं. શું ચાલે છે અહીંયા? આ સાધુ આવ્યા છે. એમને મહારાજને મળવું છે પણ મહારાજ મળવાની ના પાડે છે. हे प्रभु, भले ही मेरे इतने पुण्य नहीं हैं कि मुझे आपके दर्शन हो, लेकिन आप तो करुणा निधि हैं प्रभु. मुझ जैसे पामर जीव पे करुणा कीजिए. बस एक बार दर्शन दीजिए प्रभु, सिर्फ एक बार. हरगिज नहीं लायक हूँ मैं गरजे तेरे दरबार का. हरगिज नहीं लायक हूँ मैं गरजे तेरे दरबार का. मेरी खता को माफ कर, मेरी खता को माफ कर, दीदार अपना दीजिए. तेरी शरण में आए के फिर आस किसकी कीजिए. तेरी शरण में आए के फिर आस किसकी कीजिए. अरे साधुराम, आप थोड़ी देर शांत रहिए. अरे भाई, शांति प्राप्त करने के लिए ही तो प्रभु के दर्शन करने थे, परंतु प्रभु ही नहीं मिलेंगे तो शांति कैसे प्राप्त होगी? मैं सब कुछ छोड़ के प्रभु के पास आया हूं. अब मैं कहां जाऊं? मुझे तो सिर्फ प्रभु ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए.
जिस भक्त को प्रभु के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे भक्त से प्रभु कभी दूर नहीं रह सकते। आप थोड़ी धीरज रखिए। हे संत मुनि, मेरे गुरु जी ने मुझे सिखाया था कि भगवान की प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग संत होते हैं। भले ही मेरे नसीब में प्रभु के दर्शन ना हो, लेकिन अगर आप जैसे संत मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु मुझे अवश्य दर्शन देंगे। मेरी आपसे विनती है संत मुनि कि आप मेरे लिए प्रभु जी से एक बार प्रार्थना कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं संत मुनि, मैं आपसे विनती करता हूं। ठीक है साधुराम, आप दुखी मत हो। मैं महाराज से एक बार प्रार्थना करता हूं। ચાલો ગંગારામ, એકવાર આ સાધુવતી મહારાજને પ્રાર્થના કરી જોઈએ, પછી જેવી મહારાજની ઈચ્છા. મહારાજ, અયોધ્યાથી એક સાધુ આપના દર્શન કરવા આવ્યા છે. સાચા મુમુક્ષુ લાગે છે. હા મહારાજ, એ મારા પગ પકડીને મને વિનંતી કરતા હતા કે એકવાર મને મહારાજના દર્શન કરાવો ને. એમ? આવા મુમુક્ષુ સાધુ છે? તો એમના દર્શન કરવા અમારે સામેથી આવવું પડે. ચાલો. मिल गए अब तो श्री हरि मुझको. प्रभु, मेरे प्रभु मिल गए. अरे भाई, मुझे साक्षात प्रभु मिल गए. मैं तो धन्य हो गया. एक बार प्रभु जी के दर्शन हो गए तो मेरा जीवन तो सफल हो गया. हे प्रभु, आपके दर्शन के लिए मैं बहुत भटका, लेकिन आज जब आप मिल गए हो तो अब से जन्मों जन्म का भटकना मिट गया. मैं तो निहाल हो गया प्रभु, मैं तो निहाल हो गया. मेरी सभी प्रार्थना और आरजू आज आपके दर्शन से पूर्ण हो गई. आज से आप मेरे और मैं आपका. मुझे सदैव आपके पास रख लीजिए प्रभु, रख लीजिए. साधु राम, हमसे गले नहीं मिलोगे? नहीं प्रभु, मेरी जगह तो आपके चरणों में ही है. मुझे तो लगा था कि तुम 7 बार गले मिलोगे. क्या भूल गए अपना संकल्प? अरे प्रभु, मैं तो आपको मिलने की खुशी में बावरा हो गया था और भूल ही गया था कि मैंने कोई संकल्प किया था. हे करुणानिधि, आप तो अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं. वर्षों पहले मेरे मन में की हुई प्रार्थना भी आप जानते हो. मिल गए अब तो श्री हरि मुझको. खो गया तन मन मेरा प्रभु, तेरी करुणा भरी प्यारी मूरत में. मिल गए अब तो श्री हरि मुझको. देह भाव, अहम भाव, ममत्व भाव, संशय भाव, कर्म भाव, इच्छा भाव और हृदय भाव. आज से तुम इन 7 ग्रंथियों से मुक्त हो.
आज से मेरी मूर्ति का दर्शन तुम्हें सदैव रहेगा। हे महाराज, आपकी इस अकारण करुणा को व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज आपने मुझे जन्मों जन्म के लिए आपका ऋणी कर दिया है। હે મહારાજ, આ સાધુએ એવું શું સાધન કર્યું કે આપે એની પહેલી જ મુલાકાતમાં એની સાતેય ગ્રંથિઓ ઉગાડી દીધી અને આપની મૂર્તિના સુખે સુખ્યો કરી દીધો? જે પદવી ખૈયા જેવા જ્ઞાનીને કે મોટા ત્યાગી વૈરાગીઓને પણ નથી મળી, એવી પદવી આપે આને સહજમાં જ આપી દીધી. સ્વામી, ખૈયા ખત્રી પાસે વેદાંતનું જ્ઞાન ખૂબ છે, પણ એ જ્ઞાને કરીને એ એના અહંકારનું પોષણ કરે છે. અને આ સાધુનું હૃદય તો ગરજ અને ભક્તિથી ભરેલું છે. અમે એને દર્શન આપવાની ના પાડી તો પણ એણે પોતાનો જ દોષ જોયો, પણ અમારો અભાવ ના લીધો. એવો તો એને અમારા પ્રત્યેનો પ્રેમ છે. અને રડતા રડતા એટલું જ માંગ્યું કે મારે બસ ભગવાન જોઈએ છે, બીજું કાંઈ જોઈતું નથી. આવી તો એની નિષ્કામ ભક્તિ છે. આવા ભક્તોને અમારે આશીર્વાદ આપવા નથી પડતા, સહજ જ અપાઈ જાય છે. હે મહારાજ, આપની આ લીલા કાંઈ સમજાય નહીં. પહેલા તો આપે અમને મળવાની ના પાડી દીધી હતી, અને હવે આપે સામેથી એને ભેટીને આનંદ કરાવો છો અને આશીર્વાદ પણ વરસાવો છો. સ્વામી, જો અમે પહેલી જ વારમાં એને દર્શન આપી દીધા હોત તો એના અંતરમાં એવું જાણપણું રહી જાત કે મેં સાધના કરી એટલે પ્રભુએ મને દર્શન આપ્યા, અને એના સૂક્ષ્મ માનનું પોષણ થાત. પણ જ્યારે અમે એને દર્શન ના આપ્યા ત્યારે પોતાનું સઘળું માન મૂકીને અમારા દર્શન સારું ગંગારામના ચરણોમાં આડોટ્યા. આવી નિર્માની ભક્તિથી અમે રાજી થઈએ છીએ, અને એથી વિશેષ અમને પામવા માટે એને સંતને ઉપાયભૂત કર્યા. માટે અમે સામેથી એને દર્શન આપવા આવ્યા અને ભેટ્યા. हे प्रभु, मनुष्य अपने जीवन में जो भी साधना या तपस्या करता है वो प्रभु की प्राप्ति हेतु करता है, परंतु प्रभु को पाने के पश्चात क्या करना होता है? प्रभु प्राप्ति के पश्चात प्रभु के महिमा को समझना और उनके कार्य में निमित्त बनना चाहिए. मनुष्य की सीमित बुद्धि से असीम परमात्मा को कैसे समझा जा सकता है प्रभु? एक छोटी सी बूंद भला महासागर की विशालता को कैसे समझे? जब कोई बूंद सागर में मिल जाती है तो उसका अपना अस्तित्व मिट जाता है और वह बूंद भी सागर बन जाती है. वैसे ही जिस संत का अस्तित्व प्रभु में लीन हो गया हो, वही संत प्रभु का यथार्थ महिमा और उनका कार्य समझा सकते हैं. इसीलिए प्रभु के साथ अटूट नाता जोड़ने का मार्ग भी वही संत बता सकते हैं. वैसे संत कौन है प्रभु? वैसे संत तो हमारे गुणातीतानंद स्वामी है. उनसे अधिक हमारा महिमा और कोई नहीं जानता. गुणातीतानंद स्वामी के समागम और सेवा करने से अंतर के सभी मलिन दोष टल जाएंगे और हृदय में प्रभु के शाश्वत सुख, शांति और आनंद की सदैव अनुभूति होगी. यही तन, मन, धन और आत्मा से सुखी होने का सर्वोत्तम मार्ग है. यत्रोमविवरेलीना अण्डानां कोटयः पृथक्
तदक्षरं गुणातीतं गुणातीतं नमाम्यहम् गुणातीतं नमाम्यहम्